Students, today we are going to discuss about the last part in our novel section named as 4.2 to serve with love. Today we are going to discuss about the activities. Before going to discussing the activities, all of you must remember that in all angle we have completed our novel number 4.2 to serve with love. So, dear friends, today we are going to discuss about the activities on to serve with love, novel number 4.2. Activity sheet number 1 that you are looking on the screen. Dear friends, you are looking on the screen the activities. Huh? The activities you are looking on the screen. Okay. So, activity sheet number first, character. Sketch the character name of the teacher. Once more, select the correct name of the teacher from the following character. Also cite a couple of lines from the extract in support of your answer. Uh, Name of the teacher जे आहेत ते तुम्ही आता ॲक्टिव्हिटी जे आहेत ते द्यायचं. इन द गिवन 4 नेम्स ऑफ names of the teachers किंवा name of the teacher. In the given 4 names, Dale Evan is the teacher. You are looking there 4 names, but in the given 4 names, Dale Evan is the teacher. The line from the text that support this are the names were called Mr. Weston, Mr. Dale Evans, Miss Phillips Denhams, and Miss Joseph led the others up the stage and the teachers took their seats. Activity number second. 4 marks question to you asked you in the exam. So next activity that you are looking on the screen today, activity number second. Language. Question बघा. Read the dialogue and find out who the speaker is, his oblique her tune, the style, the significance, etc. of the dialogue. Then why do we have to do it, do PT? Why don't they take only the kids who need it? आता याचं आन्सर जे आहे ते आन्सर मी तुम्हाला सांगतो. देन दी लाईन बघा. देन वाय डू वी हॅव टू डू PT? वाय डोंट दे टेक ओनली द किड्स हू नीड इट? याचा बोलणारा कोण आहे? कोण म्हणलं हे वाक्य? द स्पीकर ऑफ दिस डायलॉग इज डेनहाम. His tone is blunt, critical, and argumentative. He is the trained boxer and considers doing a PT exercise is useless. He also claims that PT should be exercises only to the kids who need it. Denham is influential and forceful in his tone. Finally, he is outwitted by Miss Phillips, so he accepts his defeat sportingly. तर हे झालं 4 मार्कासाठी 2-2 मार्कासाठी 2 प्रश्न. आता पुढचे ॲक्टिव्हिटी नंबर 2 दॅट यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन. अँड क्वेश्चन वी आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन इज हिअर. व्हॉट इज द क्वेश्चन? नाव लिसन द क्वेश्चन. What is the next activity that you are looking on the screen? The activity second, character complete the table highlighting the various traits of the
कॅरेक्टर्स. आता पुन्हा एकदा क्वेश्चन बघा. कॅरेक्टर. कंप्लीट द टेबल हायलायटिंग द व्हेरियस ट्रेट्स ऑफ द कॅरेक्टर्स. आता तुम्हाला इथं वेगवेगळे कॅरेक्टर्स दिलेले आहेत. तिथले आपल्या पेज नंबरच्या पुस्तकातील जे बघितले तिथं डेनहम त्याच्याबद्दल 2 द्यायचे. मिस फिलिप्स 2 ए बी. त्यानंतर फर्मानन पॉटर याच्याबद्दल 2-2. तर 2 मार्कासाठी आहेत. कॅरेक्टर 4 आहेत म्हणजे हाफ मार्क्स टू इच. बघा डेनहम त्याचं कसा होता तो कॅरेक्टर ट्रेट त्याचा. तर डेनहम ब्लंट क्रिटिकल आणि कॉन्फिडंट कर्टिजियस. मिस फिलिप्स कसे आहे क्वाईट हेजिटंट आणि ऑथोरेटिव्ह क्लेवर. फर्मन कसा आहे क्लेवर प्रिसाइज ड्रॅमॅटिक ॲड्रॉइट. आणि पॉटर कसा आहे नॉलेजेबल कन्साइज. 2 मार्कासाठी. तर ॲक्टिव्हिटी नंबर 2 बघा. दॅट यू आर लुकिंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द पेज नंबर देअर. प्लॉट. डिस्क्राईब इन ब्रीफ द पर्पज ऑफ ऑर्गनायझिंग द हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल. तर आता हाफ इयरचा जो आहे तो पर्पज काय ते थोडक्यात त्याचा रिपोर्ट एक्सप्लेन करायचा आहे. तर द पर्पज ऑफ द ऑर्गनायझिंग द हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ अ स्टुडंट काउन्सिल काय आहे बघा. द स्कूल अरेंज्ड हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल. In it, each class would report through its representative on the studies pursued during the half year, which began after Easter. Students choose a representative for each subject. When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer the questions from the body of the answer the questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. हे झालं ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. आता आपल्याला पुढची ॲक्टिव्हिटी बघायची आहे ती पेज नंबर नेक्स्ट. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की 4-4 मार्कासाठी क्वेश्चन विचारले जात आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर नेक्स्ट बघूया आपण. पेज नंबर नेक्स्ट. व्हॉट यू आर लुकिंग ऑन द ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. क्वेश्चन फर्स्ट. कॅरेक्टर. नॅरेटर played a crucial role in the bringing a significant change in the students. Explain the statement by citing some references from the extract. तर आता ह्या टॉपिकमध्ये काय सांगितलं तुम्हाला द कॅरेक्टर्स जे आहे तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा विद्यार्थ्यांमध्ये बदल घडवून आणला त्याला संदर्भ देणारी काही वाक्य विचारले. तर नेम ऑफ द टीचर किंवा नॅरेक्टर बघा त्याचं महत्त्व. नॅरेटर बॉट अ सिग्निफिकंट चेंज इन द स्टुडंट्स. नॅरेटर कोण आहे आपला यातला AR ब्रेथवेट. तर त्यांनी विद्यार्थ्यात काय बदल केले त्याविषयीचा थोडक्यात लिहायचं आहे. तर बघा द नॅरेटर सुरुवातीला काय केलं म्हणजेच इनिशियली फेस्ड डिफिकल्टी इन डीलिंग विथ द स्टुडंट्स. दे वेअर डिसरिस्पेक्टफुल. पहिल्यांदा विद्यार्थी कसे होते तर डिसरिस्पेक्टफुल होते म्हणजे शिक्षकाचा रिस्पेक्ट ब्रेथवेटचा वगैरे करत नव्हते. त्याचबरोबर इल मॅनर्ड होते, मिस्चिवस होते. दे हॅरॅश्ड AR ब्रेथवेट फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट डे बट soon they knew the worth of their teacher. After a few weeks, the students showed their changed attitude. Their changed behavior had seen on the day of the hall yearly report of the Students' Council. They presented their task in professional manner. They presented their report confidently, and the teachers confidently and clearly. They were calm and efficient in their work. They were courteous towards each other and the teachers.
they accepted the verdict of the teachers. This shows that the narrator played a crucial role, that is very important role, in bringing a significant change in the students activity. Next बघा आता ऍक्टिव्हिटी नंबर सेकंड ऑन पेज नंबर हिअर. प्लॉट बघा क्वेश्चन कसा येतोय 2 मार्कासाठी. अरेंज द इन्सिडेंट इन करेक्ट सिक्वेन्स ॲज पर देअर ऑकरन्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट. आता हा प्रश्न मी तुम्हाला 11वी घेतलेला आहेच, तरीसुद्धा पुन्हा बघा की वाक्याचा क्रम लावा, म्हणजे पॅसेजमधली वाक्य तुमच्या त्याचा क्रम लावा. पहिल्यांदा कोणतं आलं, दुसरं कोणतं आलं, तिसरं कोणतं, चौथं कोणतं, असं एका क्रमानं लावायचं. लॉजिकल सिक्वेन्स म्हणजे तार्किक सुसंगतता. तर बघा पहिलं वाक्य तिथं काय, आता जिथं ॲरो आहे तिथं स्टुडंट्स रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रेझेंट देअर टास्क. त्यानंतर बी. ह्या 4 वाक्यातला पहिला क्रमाला कोणतं, दुसरं, चौथं कुठलं, तिसरं कुठलं, असं. स्टुडंट्स रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रेझेंटेड देअर टास्क. डेनहाम असर्टेड दॅट PT periods were a waste of time. त्यानंतर डेनहाम कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह. आणि लास्ट स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज हेल्ड एव्हरी इयर ऑन द November 5th. आता हे 4 वाक्याचा तुम्ही काय करायचं आहे, क्रम लावायचा आहे. तर तो क्रम कसा लावायचा, तर जसे वाक्य आलेले आहेत त्याप्रमाणे त्याचा क्रम लावायचा आहे. तर बघा सिक्वेन्स ऑफ इन्सिडेंट्स काय आहेत तुम्ही लक्षात ठेवा तिथं. पहिल्यांदा आहे स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज हेल्ड एव्हरी इयर ऑन द November 15th. दुसऱ्या नंबरला डेनहाम कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह. 3 नंबरला स्टुडंट्स रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रेझेंट देअर टास्क. आणि डेनहाम असर्टेड दॅट PT पिरियड्स वेअर वेस्ट ऑफ टाईम. तर अशा पद्धतीनं आपण 3 ॲक्टिव्हिटी संपवलेल्या आहेत. आता 4थी ॲक्टिव्हिटी इथं तुम्ही बघणार आहात. हे 4थी ॲक्टिव्हिटी आणि क्वेश्चन नंबर इथं जो आहे तो तुम्ही बघणार आहात. तर ॲक्टिव्हिटी सीट नंबर 4. तर बघा क्वेश्चन कसा आहे त्याच्यावर ॲक्टिव्हिटी त्या विचारला जाणारा ॲक्टिव्हिटी 4ला. तर कॅरेक्टर. फर्मानन ब्रॉट अ कॉमिक रिलीफ इन द स्टुडंट्स काउन्सिल प्रोग्राम. गिव्ह इट्स अ प्रूफ. फर्मानन एक विनोदी भूमिका बजावली या काउन्सिल प्रोग्राममध्ये, याचा पुरावा द्या. तर 2 मार्कासाठी हा क्वेश्चन विचारला जातोय. बघा फर्मानन ब्रॉट्स अ कॉमिक रिलीफ इन द स्टुडंट्स काउन्सिल प्रोग्राम. फर्मानन हॅड टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, सो ही मेड अ सिग्नल टू समवन ऑफ द स्टेज. स्टेजवर अंधार केला. 2 स्टुडंट्स वेल्स अँड एलिसन appeared. They carried a skeleton between them, together with a sort of gloves. When this arrangement had been set up, there was a skeleton hanging from the hook screwed into the top of its skull, gently resolving at the end of the cord. This brought some comic relief to the proceeding and the students laughed loudly. म्हणजे यानं काय केलं, तर फर्माननचं तुमच्याही लक्षात असेल लेक्चरमध्ये की फर्मानननं काय, प्रत्येक विद्यार्थी आपला आपला रिपोर्ट प्रेझेंट करत होते. फर्मानननं काय केलं, एक सांगाडा आणला, हाडाचा सांगाडा. त्यावेळेला आणताना स्टेजवरची लाईट ऑफ केली आणि त्याच्या कवटीला दोरी अशी बांधलेली होती. आणि त्यानं त्याचे स्पष्टीकरण देताना सांगितलं की दिस इज अ ह्युमन स्केलेटन विथ स्कल, म्हणजे स्कल म्हणजे कवटी. आणि मग पुढं काय सांगितलं त्यांनी, तर हा सांगाडा कुठल्या वेगवेगळ्या देशाचा नाही किंवा वेगवेगळ्या काळा गोरा असा नाही, तर हा एक लेडीज, म्हणजे इथं सांगितलं की जातीयभेद किंवा वंशविद्वेष जो आहे, ब्लॅक पर्सन म्हणून जे होतं तो त्यांनी क्लिअर केला की हा तसा काळा गोरा वगैरे असा नाही, एका स्त्रीचा सांगाडा आहे. म्हणजे कुणाचा, कुठल्या देशाचा, कुठल्या काळ्या गोऱ्या व्यक्तीचा असं नाही, असं त्यांनी विनोदी पद्धतीनं ते सांगितलं. आता नेक्स्ट बघा ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. लास्ट बघा तुम्ही आता स्क्रीनवर इथं बघता आहात शेवटच्या भागात. तर सेटिंग. चूज द करेक्ट नेम ऑफ द इव्हेंट टूक प्लेस इन द एक्स्ट्रॅक्ट. गिव्ह रिझन टू
सपोर्ट युअर आन्सर. पुन्हा एकदा बघा सेटिंगमध्ये चूज द करेक्ट नेम ऑफ द इव्हेंट टूक प्लेस इन द एक्स्ट्रॅक्ट. या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये घडलेली करेक्ट योग्य कुठली घटना आहे ते बघा. गिव्ह रिझन टू सपोर्ट युअर आन्सर. तर आता इथं 4 दिल्यातले कुठला बरोबर आहे ते बघायचं आणि त्याला सपोर्टिंग आन्सर द्यायचं. ॲन्युअल इथं काय काय आहे? ॲन्युअल रिपोर्ट डे ऑन November 5th नाही. ॲन्युअल शेवटचा होता का? नाही, हाफ इयरली होता. बघा पुढं मग ॲन्युअल सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग ऑन द November 15th. सांस्कृतिक किंवा सामाजिक अशी गॅदरिंग होतं का 15 तारखेला? नाही. सेल्फ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल ऑन द November 15th. हां, की प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल ऑन November 15th. हा पर्याय होता बरोबर आहे का? फेअरवेल प्रोग्राम ऑन द November 15th. निरोप समारंभ नव्हता. अर्धवर्षाचा रिपोर्ट होता. आता याला सपोर्टिंग उत्तर तुम्हाला द्यायला सांगितलं त्यांनी. तर हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिल ऑन द November 15th हे बरोबर पर्याय आहे. मग त्याला उत्तर सपोर्टिंग द्यायचं. द फॉलोइंग लाईन फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट सपोर्ट्स धिस. कोणती लाईन आहे? ती लाईन द्यायची पॅसेजमधली. द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज ऑन November 15th. सुरुवातीचीच लाईन आहे. अँड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट डेज इन द कॅलेंडर ऑफ ग्रीनस्लेड स्कूल. तर ही तुमची 4th ॲक्टिव्हिटी आता कंप्लीट झाली. बघूया आपण 5th ॲक्टिव्हिटी. अजून एक की तुमच्या लक्षात आला असेल आतापर्यंत इथं 2-2 प्रश्न विचारले जात आहेत की 2 मार्काला 2 एका ॲक्टिव्हिटीला. म्हणजे काय काय त्यात येतं आहे तीही मी तुम्हाला अगदी एक्सप्लेन करून सांगतोय. पुढची बघा ॲक्टिव्हिटी नंबर 5th. तर 5th ॲक्टिव्हिटी जी आहे त्यात बघा आता काय विचारलंय. तर ही 5th ॲक्टिव्हिटी आणि ह्यातला हा प्रश्न. तर ॲक्टिव्हिटी 5th मध्ये बघा कॅरेक्टर गिव्ह अ ब्रीफ कॅरेक्टर स्केच ऑफ डेनहम. आता त्यातला डेनहम जो कोण आहे? E.R. ब्रेथवेट यांच्या वर्गातील क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे की तो आपला रिपोर्ट वर्गाचा वर्ग प्रतिनिधी म्हणून प्रेझेंट करणार आहे स्टुडंट काउन्सिलच्या मध्ये. तर त्याचे कॅरेक्टर स्केच 2 मार्काला विचारले. तर बघा कॅरेक्टर स्केच डेनहमचं. तर डेनहम इज अ स्टुडंट ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास. मी अगोदर सांगितलं E.R. ब्रेथवेट्स क्लास स्टुडंट आहे. ही शोज अ प्रोफेशनल अप्रोच वाईल ॲलोकेटिंग टास्क टू अदर स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांना कामं वाटून देत होता. अगोदर त्याने देत होता तो वर्गाचा प्रतिनिधी म्हणून. ही साइट्स कॉन्फिडंटली बिसाइड द हेडमास्टर फॉर द फंक्शन. हेडमास्टरच्या कडेला बसला होता स्टेजवरती. ही कर्टेजियसली ॲड्रेसेस द गर्ल्स ॲज मिस वाईल डिस्कसिंग PT अँड गेम्स. तर तो आदरानं शब्द वगैरे वापरतो, मिस वगैरे असं. ही ट्रायज टू इन्फ्लुएन्स द ऑडियन्स विथ हिज व्ह्यूज. आपल्या हावभावानं तो पुढच्या ऑडियन्स म्हणजे ग्राहकांना प्रेक्षकांना आकर्षित करत होता. ही इज अ ट्रेन्ड बॉक्सर. तो बॉक्सर होता ट्रेन्ड. आणि कन्सिडर्स द PT एक्झरसाइज ॲज युसलेस. PT एक्झरसाइज ही निरुपयोगी आहे असं तो स्पष्ट करत होता. हिज टोन इज इनिशियली ब्लंट, क्रिटिकल अँड आर्ग्युमेंटेटिव्ह असा त्याचा पद्धत होती लेक्चरमध्ये. हावेवर वेन मिस फिलिप्स जेंटली रिप्लायज. पण जेव्हा शिक्षिका फिलिप्स यांनी हळुवारपणे त्याला उत्तर दिलं. टू हिज आर्ग्युमेंट्स. त्याच्या वादविवादाला उत्तर दिली. अँड आउटविट्स हिम. ही पोलाइटली अँड स्पोर्टिंगली ॲक्सेप्ट हिज डिफीट. शांतपणे त्याचा त्याने पराभवसुद्धा स्वीकारला. आता इथला लास्ट क्वेश्चन बघा आपल्याला. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो 5th ॲक्टिव्हिटीमधला सेकंड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. सेटिंग म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊ द्या कॅरेक्टर किंवा सेटिंगवरती क्वेश्चन येतोय. तर आता द इव्हेंट इन द एक्स्ट्रॅक्ट वॉज हेल्ड ॲट डॅश डॅश. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. गिव्ह द रिझन टू सपोर्ट युअर आन्सर. तर इथलं ज्या इव्हेंट आहे ते एक्स्ट्रॅक्टमध्ये कुठं घडली त्या 4 पर्यायापैकी योग्य पर्याय सांगा. मग आता पहिला दिला आहे ऑथर्स
हाऊस ऑथरच्या घरी घडला का, किंवा ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल शाळेच्या जे काय फंक्शन हॉल आहे तिथं घडला का मार्केट प्लेसमध्ये घडला का गार्डनमध्ये. नाही, ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूलमध्ये घडलेला आहे, तिथला पर्याय नंबर बी मध्ये. आणि मग त्याला सपोर्ट द्यायचा आहे, तुम्हाला सपोर्टिंग उत्तर द्यायचं आहे. तर बघा, द प्लेस ऑफ इव्हेंट, द इव्हेंट इन द एक्स्ट्रॅक्ट वॉज हेल्ड ॲट द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल. द फॉलोइंग लाईन फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट सपोर्ट धिस. अ बेल वॉज रंग ॲट 10 AM and everyone trooped into the auditorium to sit together in the classes. Here the reference of auditorium is given. कळालं? म्हणजे तुमच्या सरळ सरळ लक्षात येत असेल की आपल्याला इथं कॅरेक्टर आणि सेटिंगवरती प्रश्न विचारले जात आहेत. तर पुढचा जो आहे आता आपण बघत आहात तो भाग जो आहे तो ॲक्टिव्हिटी नंबर 6, की जिथं आता तुम्ही हा इथं प्रश्न आता आहे त्याचा बघूया तो पण. ॲक्टिव्हिटी नंबर 6 4 मार्कासाठी 2-2 मार्काला 2 प्रश्न बघा. कॅरेक्टरवर आता येत आहे. गिव्ह द ब्रीफ कॅरेक्टर स्केच ऑफ मिस फिलिप. मिस फिलिप विषयी कॅरेक्टर स्केच बोला म्हणलंय, म्हणजे स्पष्टीकरण करा, फिलिप्स कोण होते वगैरे. तर मिस फिलिप वॉज कन्सिडर्ड ॲज द हेजिटंट अँड ब्रेनलेस. She proved herself while answering Denham's question that she was a coolest and best resourceful person. She skillfully interviewed when the other 2 teachers couldn't find answers. She spoke with patience and authority. She clarified that the timetable of the school was good. It was created to help the students in the world after they left the school. It was a part of training she outwitted the Denham. आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तिथला तो बघा, शेवटचा क्वेश्चन आहे ॲक्टिव्हिटी 6 मधला. प्लॉटवरती काय तिथं, तर कुठल्या कॅरेक्टरला कुठल्या विषयाचा रिपोर्ट प्रेझेंट करायचा होता ते तुम्हाला इथं याच्यामध्ये इथं दिलेला आहे शेवटी. तर बघा शेवटचा भाग, प्लॉट मॅच द प्रेझेंटर टू द सब्जेक्ट, म्हणजे कुठल्या विषयाला कोणी प्रेझेंट केलेलं आहे ते नावं दिलेले आहेत. पॉटरनं काय केलं तुम्हाला त्या पेजवरती सगळं आहे बघा. त्यानंतर स्पॅनो, त्यानंतर मिस पेग अँड जॅक्सन आणि मिस डेअर अँड फर्मन यांनी काय काय कुठल्या विषयावरती रिपोर्ट सादर केला या विषयी. तर पॉटरनं कशाविषयी केला, ॲरिथमॅटिक गणित, तिथल्या जोड्यातलं बघा तुम्ही आता ॲरिथमॅटिकमध्ये इथं. तर पॉटर ॲरिथमॅटिक, स्पॅनो नेचर स्टडी, मिस पेग अँड जॅक्सन जॉग्राफी विषयीचा रिपोर्ट प्रेझेंट केला तिने, आणि मिस डेअर अँड फर्मन यांनी फिजिओलॉजीचा. पुन्हा एकदा सांगतो, पॉटरनं कुठल्या विषयाचा रिपोर्ट प्रेझेंट केला, तर ॲरिथमॅटिक सांख्यिकी विषय. स्पॅनोनं कुठल्या विषयाचा रिपोर्ट असेंब्लीमध्ये काउन्सिलमध्ये प्रेझेंट केला, तर नेचर स्टडी निसर्ग अभ्यास. मिस पेग आणि जॅक्सन यांनी कुठला स्टडी प्रेझेंट केला, तर जॉग्राफीचा विषय. आणि लास्टली मिस डेअर अँड फर्मन यांनी कुठल्या विषयावरती आपला रिपोर्ट रिप्रेझेंट केला किंवा सादर केला, तर फिजिओलॉजी या विषयावरती. तर अशा पद्धतीनं आपण आज ॲक्टिव्हिटी 6 पर्यंत बघितलेला आहे. पुढच्या तासाला राहिलेल्या ॲक्टिव्हिटी बघणार आहोत. टिल देन थँक्यू. या पद्धतीनं तुमच्याही लक्षात येऊ द्या काय, की या नॉवेलवरती 2-2 मार्काला क्वेश्चन येणार आहेत हे लक्षात येत असेल तुम्हाला. आता एक कॅरेक्टर विषयी 2 मार्क, किंवा थीम विषयी 2 मार्क, किंवा मॅच कॉलम ए विथ 2 मार्क, किंवा इव्हेंट कशा आलेले आहेत त्याविषयी 2 मार्क, किंवा सेंटेन्सेस ऑकरन्स ॲज पर द सिक्वेन्स, क्रम लावा, अशा प्रकारे 2-2 मार्काला याच्यावर क्वेश्चन येणार आहेत. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, ॲक्टिव्हिटीज आपल्या 6 पूर्ण झालेल्या आहेत आज. याच्या नोट्स मी तुमच्या पर्सनल व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सगळं टॉपिक आपलं विथ नोट्स ॲक्टिव्हिटी सहित डिस्कस झाल्या की पाठवतो. टिल देन थँक्यू. ओके.